Hey all, very good morning to you. This is a very exciting morning to most of us today. You know why? We are going to conduct a workshop which is to sharpen communication skills and performance skills on the stage. Yes, you will explore various topics here during the workshop, how to own the stage on the stage. Yeah, we are excited to do this workshop in association with On the Streets of Chennai at our own portfolio soft skills grooming school. Come on, join us. Let us have fun and make this workshop absolutely lively. Very good morning, everybody. Thank you for coming to Portfolio in the Venola Innik Nama Panapora workshop. Let me tell you what this workshop is all about. நம்ம வந்து ஷோஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் இப்போ எவ்வளோ ஷோஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இது வரைக்கும்? 3 to 4 பண்ணியிருக்கீங்க. நீங்கள் ஸ்வாதி இது வரைக்கும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணல பப்ளிக்கில், க்ளோஸ்ட் என்வாயன்மெண்ட். ஓ, லவ்லி லவ்லி. Fantastic. So how can your facial expressions and gestures add more life to what you do? You understand? Okay, what is communication according to you? Okay, let me start from that. Communication, so I will ask you all to introduce yourselves one more time and we'll start with that. Okay? Okay, slowly breathe in as I say 1, 2, 3, 4, 5. Alarm panna. Okay? Breathe in 1, 2, 3. Sharon, I am a freelancer like keys wasman and also I'll sing. Hello everyone, I am Roshni. Sharon Anamari, I am not part of a particular band. Na ella band kum poi paaduven. And I am a vocalist. Hi everyone, I'm Swatmika. இப்போ cocktail bandல ஒரு பாட்டா இருக்கேன். I'm a vocalist in the band. I'm Tarun. I'm currently a student. I'm studying Carnatic vocals full time, and I'm a part of Cocktail. I'm the lead guitarist and the vocalist as well. Today, the purpose of that is to spread happiness and smiles. How to get it and make it a memorable performance, right? Okay, fine. What's your? Now, perform pandrappo they have always said you're not interacting with the audience. Learn how to do it. So, I thought like I'm not able to understand how to interact with the audience. Starting and then towards the end வரும்போது where you stood and what was your takeawayங்கிறதுலாம் அதில் reflection பார்ப்போம். முடிக்கலாமா வேணாமா அப்படின்றதே நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் மாற்றி மாற்றி. Have a power pose if you know can do that. அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு முன்னாடி எனக்கு நர்வஸ்னஸ் இருக்குது, கான்ஃபிடென்ஸை நான் இன்னும் கொஞ்சம் பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ப்ராபப்ளி யூ கேன் ஸ்டாண்ட் லைக் திஸ் அண்ட் வாட்ச் அண்ட் யூனோ விஷுவலைஸ் யுவர் செல்ஃப் டூயிங் தட் பவர் போஸ் கேன் பண்ணால் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கலாம். ஒன்றும் பண்ண முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சைடில் அட்லீஸ்ட் இல்லைங்க. டு நாட் ஷோ யுவர் பேக் டு யுவர் ஆடியன்ஸ் அட் எனி. தெரியுமா, தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் நீங்கள் தானே? ஐ லவ்ட் இட். பர்கஷனிஸ்ட் இல்லை. See how beautifully that was done. அப்பப்போ நீங்கள் ஆடுறது நான் பார்த்துருந்தேன். ஸோ யூ கிராப் மை அட்டென்ஷன். நான் வந்து இப்படியே தான் வாசிச்சிருப்பேன், இப்படியே தான் கீழே வாசிச்சிருப்பேன். ஸோ ஐம் லுக்கிங் அட் சிங்கர்ஸ் ஆல்சோ. நான் சிங்கர்ஸையும் பார்க்குறேன், ஆடியன்ஸையும் பார்க்குறேன். ஹவு தே ஆர் என்ஜாயிங்கிறத பார்த்து அந்த வைப் நான் எடுத்துக்கிறேன். I should பார்க்கல, you know, I was looking at the audience. I should start looking at the band members also. Maybe next time I'll start doing that. Okay. How did you feel looking at the audience and what difference did that make from your previous ones? Sharon சொன்ன மாதிரி அந்த ஆடியன்ஸை பார்த்தா அந்த வைப் will get into you.
So that made Good, good. I tried looking at Shan and Tarun. I feel like I was very stiff though, from right to left. And like sometimes audience பார்க்கும்போது I'm thinking more about what are they thinking rather than like அந்த vibe. பாடி லாங்குவேஜ் என்றைக்குமே ஓப்பனாக இருக்கணும். ஓகே, தருணை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ஓகே டு ஆல்வேஸ் நாட் இப்படி எனக்கு நிற்க விருப்பம் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் வி ஷேப் ஒரு மேட்டர். நான் வந்து ஒரு வழிக்கு நிறுத்துறேன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருந்ததுன்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுங்க. Favorite songs like எங்கே போனாலும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு தோன்ற பாட்டு தான் இருக்கும். And it's also like very romantic. So I hope you all have a nice time. சண்டை கோழி கோழி இவ சண்டை கோழி கொஞ்சம் கடவு கடவு இப்ப சண்டை கோழியா கையெழுத்தா நெஞ்சுக்குள்ளே கையா. ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு மீட் பண்ணும்போது அவன் திரும்ப அப்ரோச் பண்ணும்போது அந்த பொண்ணு அழுதுடுறான். அப்போ சொல்கிறா, நான் வந்து அப்போவே பேசியிருக்கணும், நான் வந்து தப்பு பண்ணிட்டேன், இத்தனை வருஷம் வந்து வீணாயிடுச்சு அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க எப்படியெல்லாம் அந்த 10 வருஷத்தை வந்து சந்தோஷமாக கடந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு பாட்டில் வந்து சொல்கிறாங்க. இன்னைக்கு எல்லாருமே ஒரு பர்பஸோடு தான் இங்கே கேதர் ஆகிருக்கோம். ஆன் த ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் சென்னையோட கொலாபரேட் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி ஆன் த போர்ட்ஃபோலியோ சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ஸ்கூலில் நம்ம ஒரு அழகான ஒரு ஒர்க் ஷாப் பண்ணியிருக்கோம். ஆன் ஷார்ப்பனிங் யோர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்கில்ஸ். ஆன் த ஸ்டேஜ் நம்ம எப்படி இருக்கலாம், என்னெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற டாபிக்ஸ்லாம் பேசியிருக்கோம். நீங்கள் உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னவாக இருந்தது வரும்போது, இப்போது ஹவு டு யூ ஃபீல், what difference you think are you and you're confident about making on the stage out there அப்படிங்கறத கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா it will be fantastic. ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது வரதுக்கு முன்னாடி நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற பையன், பட் ஐ வில் மேக் மோர் மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் ஐ ஷோ ஹவு மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் டன் பிட்வீன் த ஷோஸ் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அதெல்லாம் எப்படி குறைக்கணும், அதெல்லாம் எப்படி பீப்புள் கிட்ட கன்வே பண்ணாமல் நமக்குள்ளேயே வச்சு சால்வ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத ஈஸியாக கற்றுக்கிட்டேன். அண்ட் ஆல்சோ என்னோட பெர்ஃபார்மிங் ஸ்கில்ஸில் ஒரு ஸ்மைல் இருந்துச்சு இன்னைக்கு. ஃபர்ஸ்ட்லாம் முருன்னு ஒரு மாதிரி சீரியஸாக இருப்பேன், பேசும்போது நல்லா பேசிட்டு அப்படியே பேக் டு ஆக்ஷன்ற மாதிரி ஆக்டிங்கில் இருக்கும். அது வந்து இன்னைக்கு வந்து பை ஹார்ட்லேருந்து வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ ஒரு தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஓடிஎஸில் 3-4 ஷோஸ் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாத்தையும் ஐ ஃபீல் லைக் ஐ ஹேட் நாட் கிவன் அவுட் மை ஃபுல் பொட்டென்ஷியல் அண்ட் ஐ ஹவ் காட்டன் த சேம் ஃபீட்பேக். வை டோன்ட் யூ இன்ட்ராக்ட் வித் ஆடியன்ஸ், பி அ லிட்டில் ஹாப்பி, வை யூ அடிக்கினே எதுக்கு பாடிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு. Today I learned how not to do that, what to do to improve that. Adala I feel I can change that in the next show and perform better. அவ்வளோவா பெர்ஃபார்ம் பண்ணது இல்லை, பட் லைக் எனக்கு மெயின்லி இங்கே வரும்போது கான்ஃபிடென்ஸ் இஷ்யூ பயங்கரமாக இருந்துச்சு எனக்கு. பட் இங்கே லாஸ்ட்டில் when we performed I feel like I could feel myself being a little bit more open than I normally am. அது பார்க்கும்போது அவ்வளோ தெரிஞ்சுதான் தெரியல, பட் கம்பேர்ட் டு ஹவ் ஐ நார்மலி பெர்ஃபார்ம் திஸ் வாஸ் லைக் a little bit better. எனக்கு நான் லேர்ன் பண்ண ஐ ஃபீல் லைக் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஐ லேர்ன் டுடே வாஸ் டு லெட் கோ ஆஃப் சம் திங்ஸ் தட் லைக் நாமளாக பிடிச்சி வச்சுருப்போம், லைக் திங்கிங் அண்ட் திங்க் அபவுட் வாட் அதர் பீப்புள் ஆர் திங்கிங். இதில் யூஸே இருக்காது, பட் யூ ஜஸ்ட் கீப் ஹோல்டிங் ஆன் டு இட் பிகாஸ் இட் ஃபீல்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் சம் ரீசன், பட் இட் இஸ் நாட். ஸோ அதை விட்டுட்டு you just have to be yourself and enjoy as much as you can on stage அப்படின்றத நான் கற்றுக்கிறேன். இந்த செஷன் வரும்போது நான் என்ன யோசிச்சுட்டு வந்திருந்தேன்னா, டெக்னிக்கலாக மைக் எப்படி ஹோல்ட் பண்ணுறது, இல்லை இந்த மிக்சிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சேன். பட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டாக ஒரு ஸ்டேஜில் எப்படி வந்து நம்ம அப்பியரன்ஸ் இருக்கணும், எப்படி நிற்கணும், என்ன யோசிக்கலாம், நம்ம ஆர்டிஸ்டோட எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. முன்னாடி நான் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது நிறைய அந்த பாட்டை பற்றின ஸ்டோரி சொல்லணும்னு நினைப்பேன், மனசில் இருக்கும், பட் தைரியம் இருக்காது. அந்த ஸ்டேஜ் கிட்ட போயிட்டு ஜனங்களை பார்க்கும்போதே கொஞ்சம் அப்படியே ஷேக் ஆயிரும்.
ஸோ இவங்க வந்து பேசும்போது கொஞ்சம் நமக்கு நம்மளால் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும், அதை ஜனங்களும் ரசிப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷன் இருந்த மாதிரி இருந்தது. இன்றைக்கி அதே மாதிரி ஒரு ரிஹர்சலும் பண்ணோம். ஸோ இது நான் ஆன் தி ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் டு கௌரி மேம். I learned a lot through this. எப்படி வந்து குரூப்போட பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்கணும், இன்கேஸ் மிஸ்டேக் ஆச்சுன்னா எப்படி அது கரெக்ட் பண்ணணும். தேங்க்யூ டு யூ ஆல்சோ மேம் ஃபார் கிவிங் அஸ் கான்ஸ்டன்ட் கரெக்ஷன்ஸ் அண்ட் பாயிண்டர்ஸ். எங்கெல்லாம் நீங்கள் வேர் அண்ட் ஆல் யூ ஹவ் டன் வெல் அண்ட் வேர் அண்ட் ஆல் யூ நீட் ஒர்க்கிங், அதெல்லாம் சொன்னதுக்கு தேங்க்யூ வெரி மச். அதர்வைஸ் ஐ வுட் நாட் நோட்டிஸ் them by myself. Thank you for your words. Thank you.